वस्त्रं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद्रक्षक विश्वरक्षक ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत्पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति
चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोष्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा परम बंधु प्रथम बंधु परम मित्र प्रथम मित्र परम सखा प्रथम सखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सर्व गुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सर्वाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट ओम शाश्वत न्यायाधीशा हरियमा ओम जगदाधारा विश्वाधारा सर्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम सच्चिदानंद अनंत स्वरूप ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ओम अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण ओम अज निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिण ओम जगदीश सर्व जगदुत्पादकाधार ओम सनातन सर्वमंगलमय सर्वस्वामिन् ओम करुणाकर स्मत्पिता परम सहायक ओम सर्वानंद प्रदा सर्वस्वामिन् सकल दुख विनाशक अविद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रदा ओम विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा विश्वास विलासक निरंजन नायक शर्मद नरेश निर्विकार ओम सर्वांतर्यामिन् सदुपदेशक मोक्ष प्रदा ओम सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक ओम दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीतिवर्धक ओम प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक सर्वबलदायक निर्बल पालक ओम सुधर्म सुप्रापक ओम अर्थ सुसाधक सुकामवर्धक ज्ञानप्रदा ओम संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक ओम पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रदा ओम सज्जन सुखदा दुष्ट सुताड़न गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक ओम परमेश परेश परमात्मन परब्रह्मन ओम जगदानंदक परमेश्वरा व्यापक सूक्ष्मच्छेद्य ओम अजरा अमृत अभय ओम अप्रतिम प्रभाव निर्गुण अतुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद विलासक ओम मंगल प्रदेश्वर ओम सत्य सुखदायक सर्वदा सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर ओम परम सुखदायक पक्षपात रहित धर्म न्यायकारिण अर्यमा यमराजा ओम परमेश्वर्यवन इंद्रेश्वर ओम महाविद्यवाचोधिपते बृहस्पति परमात्मा
ఓం అనంత పరాక్రమేశ్వర విష్ణు ప్రభు ఓం స్వయంభూ ఓం శంభు ఓం శంభు ఓం పరిభూ ఓం శంభవ మయోభవ ప్రభవ విభవ ఉద్భవ సుభవ ఓం సర్వానుభూ ఓం భూ ఓం భువ ఓం స్వః ఓం భూర్భువస్వః. ప్రియా ప్రియాత్ ప్రియ ప్రియతమ ప్రాణాత్ ప్రాణ ప్రాణాత్ ప్రియ ప్రాణేశ్వర ప్రాణాధార ప్రాణపతి జీవనాధార జీవనేశ్వర జీవనపతి ఓం జన్మదాత ఓం సర్వదుఃఖ వినాశక సకల క్లేశనాశక సంకటమోచక సమస్త అవిద్య అశాంతి భయ నిరాశ నివారక ఓం సతచితనంతానంద ఘన స్వరూప ఆనందదాత ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయక ఓం ఆత్మదా బలదా జ్ఞానదా సర్వదా హర్షదా వర్చోదా ద్రవిణోద సహోద స్వస్తిద ఆయుర్ద మోక్షద ఓం 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఓం ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, బ్రహ్మ బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ విశ్వాత్మ సర్వాత్మ పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వరారాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, సంపూర్ణ సుఖాలు, సకల ఐశ్వర్యాలు, పూర్ణైశ్వర్యాలు, అఖిలైశ్వర్యాలు అన్నీ కావాలి అంటే ఈ నత్త నడక పనికిరాదు. ఇంత మెల్లిగా నెమ్మదిగా ప్రయాణం చేస్తే ఎప్పుడు అందుకుంటాం? ఐశ్వర్యాలను సుఖాలను పొందడం కొరకు కాదు, ఐశ్వర్యం సుఖాలను తయారు చేయాలి, సృష్టి చేయాలి. సుఖాల సృష్టి, సుఖాల నిర్మాణం, ఐశ్వర్య నిర్మాణం చేయాలి. ఉన్న వాటిని పొందడం అందుకోవడం కాదు. మనం కూడా మన వైపు నుంచి కూడా సుఖాల నిర్మాణం చేయాలి, ఐశ్వర్యాల నిర్మాణం. దాని కొరకు వేగం పెంచాల్సిందే. ఈ నడకతో తొందరగా అందుకోలేము. సమయం దాటిపోతుంది, చీకటి పడిపోతుంది, ఇక ప్రయాణం చేయడం కుదరదు. అందుకే వేగవంతమైన వాటిని అందుకోవాలి. వేగాన్ని ఇచ్చే వాహనాలు కావాలి, గుర్రాలు కావాలి, మంచి వేగంతో ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే తొందరగా వెళ్ళాలి, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, అక్కడ సుఖాలు పొందాలి, ఐశ్వర్యాలు పొందాలి, అన్ని రకాల ఐశ్వర్యాలు తయారు చేసుకోవాలి, సుఖాలను కూడా తయారు చేసుకోవాలి, సుఖాల నిర్మాణం చేయాలి కదా. సమయం దాటిపోతుంది, వేగం పెంచాల్సిందే, తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడి నుంచి. మంచి గుర్రాలపైన స్వారీ చేస్తూ, మంచి గుర్రం అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఏది మంచి గుర్రం? ఆ గుర్రం యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలు ఏమిటి? ఉన్నట్టు అర్థం చేసుకోవాలి. గుర్రమైన పదార్థమైన దాని ధర్మాలు ఏమిటో, లక్షణాలు ఏమిటో, స్వభావాలు ఏమిటో సరిగా అర్థం చేసుకుని సరిగా ఉపయోగించుకుంటే అప్పుడు అందుకుంటాం, చేరుకుంటాం.
వేగం పెంచాల్సింది, ఇంకా వేగం పెంచాలి. ఈ వేగం సరిపోదు. కాలినడక, అది కూడా కుంటి నడక. మన కాలు పనిచేయట్లేదు, అప్పుడు వాహనం అవసరం. మంచి వాహనాలు కావాలి. చాలా వేగం పెంచాలి. వాయు లాంటి వేగం, వాయువేగం, వాయువుని మించిన వేగం, మనోవేగంతో ముందుకెళ్ళాలి. అప్పుడే మన శరీరం ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలను అర్థం చేసుకోవాలి, పంచమహాభూతాలను అర్థం చేసుకోవాలి, సూక్ష్మభూతాలను అర్థం చేసుకోవాలి. మనలో ఉన్నటువంటి ప్రాణాపాన వ్యాన సమాన ఉదాన నాగ కూర్మ క్రికల దేవదత్త ధనంజయ దశ ప్రాణాలను అర్థం చేసుకోవాలి, ఇంద్రియాలను అర్థం చేసుకోవాలి, మనసును అర్థం చేసుకోవాలి, వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి. అప్పుడే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఇవన్నీ కూడా వేగవంతమైనవి. అన్నిటికీ వేగం ఉంది. మనసుకి ఎంతో వేగం ఉంది, గాలికి వేగం ఉంది, పంచమహాభూతాలకు వేగం ఉంది, గాలికి వేగం ఉంది, నీటికి వేగం ఉంది, భూమి కూడా తిరుగుతుంది, అన్ని గ్రహ నక్షత్రాలు తిరుగుతున్నాయి, చాలా వేగంగా తిరుగుతున్నాయి. ఇంత నత్తనాడిక అవి ఎంతో వేగంగా తిరుగుతుంటే, గమనం చేస్తుంటే, మన శరీరం ఇంద్రియాలు కూడా ఎంతో వేగంగా పనిచేస్తాయి. చూడగానే దృశ్యాన్ని చూపిస్తాయి, వెంటనే చెవులు వినిపిస్తాయి, వెంటనే ముక్కు వెంటనే వాసన చూపిస్తుంది, చర్మ స్పర్శను చూపిస్తుంది, నాటక రుచిని చూపిస్తుంది. ఆలస్యమే లేదు. మన శరీరం ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు ఇంత వేగంగా ఉన్నాయి, మనసు ఎంతో వేగంగా ఉంది. గాలి కంటే వేగం, దానికంటే వేగం మనసు. అటువంటిప్పుడు ఇంత మెల్లగా నెమ్మదిగా ప్రయాణం చేస్తే ఎక్కడ ఎప్పుడు చేరుకుంటాం? తొందరపడండి, వేగం పెంచుకోండి, ముందుకెళ్ళండి. సుఖాలు అందుకోవాలి కదా, పొందాలి కదా. పరిమిత పరమాత్మ ఆనందాన్ని తొందరగా అందుకోవాలి. ఇక్కడ సుఖాలను పొందాలి. సుఖాన్ని పొందడం మాత్రమే కాదు, సుఖాన్ని తయారు చేయాలి కూడా వచ్చే తరాల కొరకు. సుఖాన్ని సుఖ సాధనలు ఉంచిపోవాలి, నిర్మాణం చేసిపోవాలి. అప్పులు చేసిపోకూడదు. ఆస్తి ఉంచిపోవాలి, ఐశ్వర్యాన్ని ఉంచిపోవాలి వచ్చే తరాలు. మన ఋషులు మాస్టర్ అలాగే చేసినారు. మనకు ఇచ్చి వెళ్ళినారు, ఉంచి వెళ్ళినారు. మంచి బాటలు మాటలు వేసి వెళ్ళినారు, మంచి ఉపదేశాలు ఇచ్చి వెళ్ళినారు, ఎంతో ఇచ్చి వెళ్ళినారు, పంచి వెళ్ళినారు ఋషులు మహర్షులు, మన పెద్దలు, మన పూర్వజులు కూడా, మన తాత ముత్తాతలు కూడా. ఇచ్చి వెళ్ళాలి. వెళ్ళడానికి సిద్ధం కండి, ప్రయాణం చేయడానికి వేగం పెంచండి. మనుష్య కథం కిం కృత్వా వేగవంతో భవేయు. మనుషులు ఏం చేసి వేగవంతులు కావాలి అనే విషయంలో ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం ఉంది. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 7వ మంత్రం. వాతో వా మనో వా గంధర్వా సప్తవింశతి తే అగ్రే అశ్వం అయుంజన్ తే అస్మిన్ జవం ఆదధు. ఈ మంత్రం 7వ మంత్రం యజుర్వేదం 9వ అధ్యాయంలో. మంత్రం ఉన్నటువంటి ఋషి కూడా బృహస్పతి ఋషి, ఇంతకుముందు మంత్రాల ఋషి, సేనాపతి దేవత. ఛందస్సు భృగ్ ఉష్ణ ఛందస్సు, స్వరము రిషభ స్వర. ఈరోజు ఎవరు? ఓం నమస్తే గురువు. ప్రారంభించండి. ఆతో వా మనో వా గంధర్వో సప్తవింశతిః తే అగ్రే అశ్వన్నయజంస్తే అస్మిన్ జవం మా అదధుః. ఈ మంత్రంలో ఋషి వాటో వేద్యస్య బృహస్పతి ఋషి, సేనాపతి దేవత, విష్ణు ఛంద, ऋषभः स्वरः, मनुष्यः कथं
किं कृत्वा वेगवन्तो భవేయు ఇత్యర్థం. ఈ మంత్రంలో భవేయుః మానవులు ఇతి ఎట్లు అమ్మ వినండి. భవేయుః ఇతి ఆహ. భవేయుః భవేయుః ఇతి ఆహ. ఇది ఆహ. ఈ మంత్రంలో మానవులు ఎట్లు వేగవంతులు కాగలుగుతారు అనే విషయం చెప్పబడింది. పదచ్ఛేదం చెప్పండి, తర్వాత మంత్రోచ్చారణ వారి చేస్తారు. వాతః వా అనః వా గంధర్వాః సప్తవింశతిరితి సప్తవింశతిః అశ్వం అయుంజన్ తే అస్మిన్ జవం అదధుః. వారి మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం వాతో వామనో వా గంధర్వా సప్తవింశతి తే అగ్రేష్వమయుంజస్తే అస్మిన్ జవమాదధు. ఓం నమస్తే. అమ్మగారు పదార్థం. వాతః వాయుః వా ఇవ మనః స్వాంతం వా ఇవ గంధర్వాః. ఏ వాయువు అయితే ఏ వాయోన్ ఇంద్రియాణి భూతాని చ ఇంద్రియాణి చ ధరంతి తే సప్తవింశతిః ఏతత్ సంఖ్యాః ఏతత్ సంఖ్యాకాః తే అగ్రే అశ్వం వ్యాపకత్వ వేగాది గుణ సమూహం. అయుంజన్ అంటే యుంజంతి తే అస్మిన్ జగతి జవం అంటే వేగం అదధుః అయం మంత్రః. ఈ శతభిష వ్యాఖ్యానం అక్కడ కూడా ఉంది. శతపథ బ్రాహ్మణ శతపథ బ్రాహ్మణ. తెలుగు అర్థం చెప్పండి. పదార్థం. ఏ విద్వాంసులు అయితే వాత అంటే వాయువులాగా మనస్సులాగా చెప్పండి అమ్మవారు. వా వంటి మనస్సు వా వంటి వారయుండి సప్తవింశతి 27 గంధర్వాః వాయువు ఇంద్రియ భూతములను ధరించువారై అస్మిన్ ఈ విశ్వం నందు అగ్రే ప్రథమముననే అశ్వం వ్యాపకత్వము మరియు వేగము మున్నగు గుణములను అయుంజన్ సంయుక్తపరచుచుందురో తే అట్టివారే జవం ఉత్తమ వేగమును ఆదధుః ధారణమనర్చుచుందురు. చెప్పండి, ఇప్పుడు అర్థం చెప్పండి. మీరేం అర్థం చేసుకున్నారు? ఏ విద్వాంసులైతే వాయువు లాగా మనోవా
వాయువులాగా మనస్సులాగా ఈ 27 పదార్థాలని యథార్థంగా తెలుసుకొని 27 పదార్థాలు ఏమిటి చెప్పండి. సమిష్టి వాయువు ఒకటి, ప్రాణాపాన వ్యాన ఉదాన సమాన నాగ కూర్మ కృకల దేవదత్త ధనంజయ అనే 10 వాయువులు, 12 మనస్సు, దాంతో నడుచు స్తోత్రములు, మున్నగు 10 ఇంద్రియాలు, పంచసూక్ష్మ భూతాలు, ఈ మొత్తం కలిసి 27 పదార్థాలను పరమాత్మ ముందుగా మనకి సృష్టికి ముందు ఇచ్చాడు. ప్రథమముననే ఇచ్చాడు. వాటిని జగత్తులో ఇచ్చాడు. వాటిని మనము యథార్థంగా, వాటిని విద్వాంసులు యథార్థంగా తెలుసుకొని ఆ రకంగా సంయుక్త కర్మలలో, నిత్యం చేసే కర్మలలో సంయుక్తపరుస్తారు. వారు సకల ఐశ్వర్యాల్ని పొందుతారు. అన్వయం భావార్థం. ఏ విద్వాంసులైతే వాయువులాగా మనసులాగా వాతో వా మనోవా యథా 27 గంధర్వాః 20 గంధర్వాః అస్మిన్ జగత్ అగ్రే అస్యం అయుంజన్ స్తే ఖలు జవం ఆ అదధుః. భావార్థం సంస్కృతంలో. అనేకః సమిష్టిర్వాయుః సమష్టిర్వాయుః ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమాన నాగ కూర్మ కృకల దేవదత్త ధనంజయ 12 మనః తత్ సహచారితాని శ్రోత్రాదీని 10 ఇంద్రియాణి సహచరితాని దీర్ఘాలు లేవు. సహచరితాని శ్రోత్రాదీని 10 ఇంద్రియాణి పంచసూక్ష్మభూతాని చ మిలిత్వా 27 పూర్వమేశ్వరేణాస్మిన్ జగతి వేగవంతి నిర్మితాని ఏతాని యథా గుణకర్మ స్వభావం విజ్ఞాయ యథాయోగ్యం కార్యేషు సంప్రయుజ్య స్వస్త్రీభిరేవ సాకం రమంతే తే అఖిలం ఐశ్వర్యం జనయిత్వా రాజ్యం కర్తుం అర్హంతి. తిరుడర్థం భావార్థం. ఒకటి సమిష్టి వాయువు, సమష్టి వాయువు అంటే బయట ఉండే వాయువు,
మన లోపల ఉండే వాయువులు ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన, నాగ, కూర్మ, కృకల, దేవదత్త, ధనంజయ అనే 10 వాయువులు. 12వది మనస్సు, దానితో నడుచు స్తోత్రములు, మొన్నగు పంచ ఇంద్రియాలు, పంచ సూక్ష్మభూతాలు, ఇవన్నీ కలిసి మొత్తం మీద 27. పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు 10. పంచ పంచ ఇంద్రియాలంటే పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కలిపి మొత్తం అవి 10. ఇవి పంచ సూక్ష్మభూతాలు 5. మొత్తం మీద మొత్తం 27 పదార్థాలను పరమాత్మ మనకి ముందుగా ఈ జగత్తునందు సృష్టించున్నాడు. వీని గుణకర్మ స్వభావములను చక్కగా తెలుసుకొని యథాయోగ్యంగా మనం చేసే కార్యాలందు సంయుక్తపరచుకొని తమ తమ భార్యలతోనే కాపురమనొచ్చు పురుషులే సకల ఐశ్వర్యములను సమకూర్చుకొని రాజ్యమునకు అర్హులగుచున్నారు. అట్లా రాజు ఎలాగైతే ఇవన్నీ విద్వాంసుల ద్వారా తెలుసుకొని ఈ 27 పదార్థాలు అన్ని తెలుసుకొని యథార్థంగా తెలుసుకొని ఉంటాడు, అలాగే ప్రజలు కూడా తెలుసుకొని సకల ఐశ్వర్యాల్ని పొందగలుగుతారు, పొందటానికి అర్హులవుతారు అన్నమాట. విద్వాంసులు ఉండాలి, విద్వాంసులు చెప్పినట్లు రాజు నడుచుకోవాలి, అలాగే ప్రజలు కూడా రాజు చెప్పినట్లు నడుచుకోవాలి. ఓం నమస్తే. ఓం శుభం. రేపు ఎవరు? 8వ మంత్రం. వాతరం మహాభవ వాజిని యుజ్యమాన ఇంద్రసేవ దక్షిణ శ్రేయరితి. 8వ మంత్రం రేపు ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? లక్ష్మణరావు గారు, వాతావరణం ఇంకెవరైనా? వాణిమ్మ గారు, సుజాతమ్మ గారు. నేను చెప్తాను మహోదయ. ఎవరు రేపు? ఏం లేదు. నిర్వహణ. ఎల్లుండి ఎవరు? 9వ మంత్రం. సుజాతమ్మ గారు, వాణిమ్మ గారు, కృష్ణారావు గారు, పద్మాతమ్మ గారు, అప్పలనాయుడు గారు. ప్రయత్నం చేయండి ఎల్లుండి. ప్రశ్నలు అడగండి, ప్రశ్నలు సందేహాలు. ఏం విన్నారు? విన్నవాళ్ళు అడగండి ప్రశ్నలు. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. విన్న వాళ్ళు చెప్పండి, ఏమైనా అర్థం చేసుకున్నారా లేదా? ఓం నమస్తే గురూజీ. ఈ మంత్రములో నేను అర్థం చేసుకునేది ఏంటంటే, పరమేశ్వరుడు పరమపిత పరమాత్మ మొట్టమొదటినే ఎందుకని ఈ జగత్తులో అంటే ఈ ప్రపంచంలో 27 తత్వాలతో కూడుకున్నటువంటి పదార్థాలని సృష్టించి మనకి ఇచ్చాడు. వీటిని బాగా అర్థం చేసుకుని ఈ 27 తత్వాలు అమ్మగారు సామ్రాజ్యమ్మ గారు చెప్పారు. వీటిని సక్రమంగా విద్వాంసుల ద్వారా
వేద గురువుల ద్వారా, సత్సంగముల ద్వారా బాగా అర్థం చేసుకుని తెలుసుకొని వాటిని వాడుకొని సుఖాలను పొందాలి, సర్వ సుఖాలను పొందాలి అనేటువంటిది నాకు అర్థమైంది గురించి. మరి ఇన్ని ఐశ్వర్యాలని సుఖాలను పొందాలంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఈ నర్తనాటకత్వం ఇది పనికిరాదు. అంటే ఈ సాధన, ఈ కొద్ది కొద్దిగా మనం చేస్తున్నటువంటి సాధనలు, కొద్ది కొద్దిగా చేస్తున్నటువంటి పరమాత్మ స్థితులు పనికిరావు, వేగం పెంచాలి అనేటువంటిది మాకు ఒకటి అర్థమైంది గురించి. ఇదంటే సమయం అయిపోతుంది, అంటే వయస్సు అయిపోతుంది, సమయం అయిపోతుంది, చాలా దగ్గర పడుతోంది, పడిపోతుంది. కాబట్టి తొందరగా మన గమ్యం చేరాలి అంటే మనలో వేగాన్ని పెంచుకోవాలి, ఇంకా ఇంకా సాధన చేసి వేగాన్ని పెంచుకొని ఆ విధంగా మనం గమ్యాన్ని చేరడానికి, మన గమ్యమైనటువంటి ఈ మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య గమ్యమైనటువంటిది మోక్షాన్ని పొందడానికి, పరమాత్మ చేరుకోవడానికి పురుషార్థం చేయాలి అనేటువంటిది, సాధనలు పెంచుకోవాలనేటువంటిది నాకు అర్థమైంది గురించి. అలాగే సుఖ సాధనాలు అంటే ఉన్న సుఖాలని వాడుకోవడమే కాదు, మన పెద్దలు, తాతలు, తండ్రులు వాళ్ళు సంపాదించి పెట్టినటువంటి సుఖాలని మనం వాడుకొని ఆనందించడం కాదు, మనము కూడా సుఖ సాధనాలను నిర్మాణం చేసి ముందు తరాల వరకు అందించాలి. అది భౌతికమైన సాధనాలైనా, సుఖ సాధనాలైనా, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనంద సాధనాలైనా సరే, ఆనంద సాధనాలైనా సరే ముందు తరాల వరకు మనం అందించాలి అనేటువంటిది నాకు బాగా అర్థమైంది గురించి ఈ మంత్రం ద్వారా. మరి సామ్రాజ్యమ్మ గారికి ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. అయితే ఈ మంత్రంలో 27 తత్వాల గురించి, వాటి గుణ కర్మ స్వభావాల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా వాటిని సంయుక్తం చేయాలి, ఇంజంతి చేయాలి. ఎప్పుడైతే సంయుక్తం చేయగలుగుతామో అప్పుడే మనము వేగాన్ని పెంచగలం అనే విషయాన్ని ఇటు రాజ్యంలో కానీ, అటు గృహస్థాశ్రమంలో భార్యాభర్తలు కానీ, మరి గృహస్థులైన వారు మనమైన పరమాత్మ యొక్క వ్యాపకుడైన పరమాత్మని పొందడానికి వేగాన్ని పెంచి వీటిని సంయుక్తం చేసుకున్నప్పుడే అప్పుడు మనం ఆయన యొక్క ఆనందాన్ని పొందగలమనే విషయాన్ని, వేగం పెంచాలి అంటే పూర్తిగా వాటి గురించి పూర్తిగా అవగాహన కలిగి ఉన్నప్పుడే మనం చేసే గృహస్థ కార్యక్రమాలు కానీ, రాజు రాజ్య కార్యక్రమాలు కానీ, ఆ కార్యములందు వేగం పెంచాలంటే వాటి మీద పూర్తిగా అవగాహన ఉన్నప్పుడే, ధారణ చేసుకున్నప్పుడే మనము వాటిలో సఫలీకృతం అవ్వగలం అనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థం చేసుకున్నాను గురుజీ. ముఖ్యంగా ఇంజంతి చేయాలి, గుణకర్మ స్వభావాలు తెలుసుకోవాలి. ఇంజంతి చేసినప్పుడే, ఇంజన్ పదం అది అలా కాదు, కలపడం. అదే ఇంజంతి కలపడం, ఇంజన్ అనకూడదు, సంయుక్తం సంయుక్తం. అదే కలపడం చేస్తేనే ఆ కార్యక్రమాల్లో మనము విజయం సాధించగలమనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థం చేసుకున్నాం గురుజీ. నమస్తే. ఇంకెవరైనా? వేగం పెంచండి, సరిపోదు, ఈ వేగం సరిపోదు. మిగతా వారికి ఏమర్థంగా లేదా? వినలేదా? మిగతా వారు ఏమర్థం చేసుకున్నారు? నిర్మలమ్మ గారు ఏమర్థం చేసుకున్నారు? సుజాతమ్మ గారు ఏమర్థం చేసుకున్నారు? ఉన్నారా సుజాతమ్మ గారు? ఉన్నాను గురుజీ. చెప్పండి, ఏమర్థం చేసుకున్నారు? వేగం పెంచండి, సమయం లేదు, చెప్పండి. గురుజీ నేను బాత్రూమ్కి వెళ్ళాను, సరిగ్గా వినలేదు గురుజీ. మిగతా వారు చెప్పండి.
గురువుగారండి నమస్తే అండి. గురువుగారు ఏం విన్నారు చెప్పండి. విన్నవంటే సామాన్యమైన విషయం కాదండి. మహర్షి దయానంద చెప్పిన విషయాలు వినటం, మీరు చెప్పిన విషయాలు గొప్పవని అనకూడదు. ఆయన బాటలో మనం ఇంత శరీరము ఇంత వయస్సు అవుతున్నా తెలుసుకోకపోతే ఇంకెందుకండి ఈ జన్మని నాకు అనిపించింది. వేగం పెంచాలి. నమస్తే గురువుగారు, ధన్యవాదాలు. ఓ పద్మావతమ్మ గారు ఏం విన్నారు? గురూజీ ఏం విన్నారు? వేగాన్ని పెంచుకోవాలి గురూజీ. అంటే ఈ శరీరం యొక్క ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది కనుక వాయువు కంటే వేగముగా పెంచుకొని మన జీవితాన్ని పరమాత్మని తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలని అర్థమైంది గురూజీ. పరమాత్ముడు మనకు ఎన్నో విధాలుగా సృష్టి కంటే ముందు ఇవన్నీ అందించాడు కనుక ఆయనను తెలుసుకోవాలంటే నత్తనడక కాకుండా మంచి వేగవంతమైన రథం లాగా ఇంద్రియాలను తీసుకెళ్లి ఆ పరంధాముని తెలుసుకోవాలని అర్థమైంది గురించి. ఓం గంభీరంగా తీసుకోవాలి, ఆషామాష తీసుకోకూడదు. ఈ ఉపదేశాలు నా కోసం కాదనుకుంటే నష్టపోతాను. ఎవరి కోసం ఉపదేశాలు నా కోసం కాదనుకుంటే నష్టపోతారు. అవును గురూజీ, మన కోసం నాకు పరమేశ్వరుడు తెలియజేస్తున్నాడు వేద మంత్రాల ద్వారా ఇంత గొప్ప ఉపదేశాలని. నిర్మలమ్మ గారు నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ 27 మనం వీటిని దేవతలుగా కూడా చెప్పుకుంటాం కదా గురుజీ. ఈ వీటిని కూడా ఈ దేవతలన్నీ పరమాత్మ ముందుగానే ఇచ్చాడని ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలిసింది. అంతకుముందు దేవతలు ఉన్నాయి అనుకున్నాము. ఈ ముందుగానే ఏర్పరిచిన తర్వాతే మనల్ని ఇక్కడికి ఇచ్చాడు. ఈ గుణాలన్నీ కూడా మనలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా వేగం గలవి అన్నారు ఇక్కడ. పూర్వం ఇతరేణ అస్మిన్ జగతి వేగవంతి నిర్మిత అని. ఇవన్నీ వేగవంతమైన ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియాలు కూడా ఇంద్రియాలు కూడా వేగం ఉంటాయి. మనసు వేగమే, అన్ని వేగాలే. పంచ సూక్ష్మ భూతాలు వేగమే. వేగవంతి నిర్మిత మన శరీరంలో కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఉన్న వాటిని, వీటి గుణాలని చక్కగా తెలుసుకోవాలి మనం అందరం కూడా. ఇందులో మనసు బాగా వేగవంతమైందని చెప్పుకుంటాము. అట్లాగే వాయువు కూడా చాలా వేగంగా ఉండదు. ఒక్కొక్కసారి చూడండి ఎంత వేగం అంటే అన్ని కొట్టుకుపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంత వేగం ఉన్నటువంటిది ఈ గుణాలన్నీ మనలో కూడా ఉన్నాయి. పరమాత్మ మనలో కూడా ఇచ్చాడు. వాటిని తెలుసుకొని వీటినన్నింటినీ కూడా సంయుక్తపరుచుకొని ఒకదానితో ఒకటి సంయుక్తం చేసుకుని మనము మన జీవితాల్లో కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. కాకపోతే కాలం ఎటు దాటిపోతుంది కాబట్టి ఉన్న కాలాన్ని అయినా సద్వినియోగం చేసుకుని వీటి గుణకర స్వభావం చక్కగా తెలుసుకొని ఆ పరమాత్మని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇక్కడ చివరిలో భావార్థంలో ఏం చెప్పారంటే, ఇట్లా తెలుసుకుని సంయుక్తం చేసుకుని ఈ గృహస్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో, పతి పత్నులు ఎవరైతే ఉన్నవారు, వారు వాళ్ళ వైవాహిక జీవితం వాళ్ళతోటే గడిపి ఈ సకల ఐశ్వర్యాలని పొందాలి. ఆ ఐశ్వర్యంలో చివరికి మోక్షాన్ని పొందటం కూడా ఆ గృహస్థులైనటువంటి పత్నులు పొందాలి అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థమైంది గురూజీ. ఓం నమస్తే అండి. గురువు గారు చెప్పండి. ఎందుకండి మోక్షం అని మనం కూడా ఎందుకు? భగవంతుడే ఇచ్చాడు. మనం సాధన చేస్తే సింపుల్ గా ఎవరిపోయింది కదా. సాధన చేస్తున్నారా? అదే చేయాల్సింది ఇప్పుడు. కొంచెం నేను ఎప్పటి నుంచి వచ్చాను ఇందులో క్లాసులోకి, నాకు కొంచెం సాధన 2 గంటలు ఇస్తానండి. శుభం. ఈ సాధన చేయాలి. ఎందుకంటే సాధన చేయండి ఈ మాటలన్నీ ఎందుకండి? చేయండి. శుభం. నమస్తే, ధన్యవాదాలు గురువు గారు. ఇంకెవరైనా? సూచనలు? ఆత్మ నివేదన
ఎవరు ఆత్మనే కదా ఈ మంత్రం ఆధారంగా చెప్పండి ఎవరైనా. సామాన్య అమ్మగారు మీరే చెప్పండి. అమ్మగారు ఓం నమస్తే గురు. చెప్పండి. ఓం పరమాత్మ శతకొకటి వందనాలు. గురువు గారికి ప్రణామం. ఓ పరమాత్మ, నేను సృష్టిలో ముందే ఈ పదార్థాలు అన్నింటినీ ఇచ్చేటట్టు నేనే వాటిని యథార్థంగా తెలుసుకోలేక ఎలా పడితే అలా అస్తవ్యస్తంగా వాడుకుంటున్నాం తండ్రి. కానీ ఎలా వాడుకోవాలో కూడా ఋషులు ఈ మార్గంలో సూచించారు. అలాంటి ఆ ఋషుల మార్గంని గురువులు ఆచరించి మాకు ఈ విద్వాంసులు చెప్తున్నారు తండ్రి. అందుకని గురు సన్నిధిలో ఉండాలి. ముందు గురు శుశ్రూష చేసుకుంటూ ఆ పదార్థాలను తెలుసుకుంటూ నిత్యం చేసే కర్మంలో సంయుక్తపరుస్తూ ప్రయాణం సాగిస్తున్నాం తండ్రి. నిన్ను చేరటానికి ఇవన్నీ ఈ కర్మలన్నీ చేస్తున్నాము తండ్రి. పరమాత్మ దానికి ప్రశిక్షణ ఇచ్చే గురువులను ఇచ్చావు తండ్రి. ఆ ప్రశిక్షణలోనే నేను వీటిని తెలుసుకుంటూ ప్రతిరోజు గురువు చెప్పే ప్రతి మంత్రంలో అన్నింటినీ నేను అర్థం చేసుకుంటూ రకరకాలుగా చెప్తున్నాడు తండ్రి. నేను చేరటానికి అర్థం చేసుకుంటూ నీ అర్హత సంపాదించుకోవాలని నేను శతవిధాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. ప్రతిరోజు శ్రవణ మననం నిధిధ్యాసనం చేస్తున్నాను తండ్రి. అది చేస్తూనే నిష్కామ కర్మను చేస్తూ తపస్వాధ్యాయం చేస్తూ చేరటానికి నీ అర్హత సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. ఈ ప్రయాణంలో గుణకర్మ స్వభావాలు కలిసి దొరికారు తండ్రి. సన్నిధిలో ఈ ప్రయత్నాన్ని సాగిస్తున్నాను తండ్రి. ఈ ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్నాను తండ్రి. ఇంకా 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 తెలుసుకుంటున్నాను. ఇంకా తెలుసుకోవాలి. నీ అర్హతను సంపాదించుకోవాలి. ఆత్మను శుద్ధి చేసుకోవాలి తండ్రి. ఇంకా ఇంకా శుద్ధి చేసుకుని చేరటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. నాకు శక్తిని ప్రసాదించండి. పరమాత్మ తండ్రి, సహస్రకోటి వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తక్కువే తండ్రి.
గురుగారికి ప్రణామములు. ఓం నమస్తే. ఓం ఓ శుభం. ఆసనం మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. పరమపిత పరమాత్మకు వందనాలు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, వేగం పెంచే ప్రయత్నం చేయండి సాధన. ఎందుకంటే మన శరీరంలో వేగవంతం ఎన్నో ఉన్నాయి, ఎంతో వేగం గలవి. మనస్సు, ఇంద్రియాలు కూడా వేగమే. మన శరీరం పంచమహాభూతాలు, పంచతన్మాత్రలు, సూక్ష్మభూతాలు అన్నీ వేగంగా ఉన్నాయి, అన్ని వేగవంతమైనవి. అటువంటప్పుడు ఇంత నెమ్మదిగా ప్రయత్నం చేస్తే కుదరదు. చివరికి ఏవి సహకరించవు, శరీరం సహకరించదు, ఇంద్రియాలు సహకరించవు, ఏమి సహకరించవు. అప్పుడు సాధన అంటే కుదరదు. ప్రాపంచిక భౌతిక విషయాలు తొందరగా ముగించుకోండి. ఆ బాధ్యత, ఈ బాధ్యత అని చెప్పేసి వాయిదాలు వేసుకోకండి. అసలు బాధ్యత ఒకటి ఉంది, అది మర్చిపోకండి. ఇది భగవంతుని ఆదేశం, ఉపదేశం. మీ అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. దీర్ఘశ్వాస ఒకసారి. పూర్ణ శక్తితో, భక్తితో, శ్రద్ధతో, భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. పరమాత్మ అందరికంటే వేగం. మనం ఎంత వేగం పెంచితే అంత తొందరగా అన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధం. ఇప్పుడంటే ఇప్పుడే. సద్య సిద్ధిర్భవి అన్న. ఇప్పుడే సిద్ధించాలంటే మన ప్రయత్నమే, మన వేగమే. ఈ భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం.